ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சேன் பண்ணுவோம். ॐ पाताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते भगवद्गीते भवद्वेषिणे नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पातो वत्ससुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
फला शल्यग्राहवते कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् भूयाद् पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 श्लोका नंबर 1 लिருந்து 47 वரைக்கும்। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विदां विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रा
प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं चयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते हर्षशोकान्वितकर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलशः विषादे दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं हृदेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी ना विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्र
शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 48 सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் எல்லையற்ற கருணையினால் நாம் தொடர்ந்து இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற புனிதமான நூலை நாம் படிச்சுக்கிட்டு வர்றோம். இது போன்ற நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடுவதற்கு தெய்வத்தின் அனுக்கிரகம் அவசியம் வேண்டும். நேரடியாக வகுப்புக்கு வந்திருந்தாலும் சரி, இந்த வகுப்புகளை ஆன்லைன் மூலமாக கேட்குறதாக இருந்தாலும் சரி, உயர்ந்த விஷயங்களில் மனம் போகணும் அப்படின்னா நம்முடைய மனம் சுத்தமாக இருந்தால் தான் உயர்ந்த விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணும். சரி சுவாமி, நான் கிளாஸுக்கெல்லாம் வந்துட்டேன், ரெகுலராக கிளாஸுக்கு வர்றேன், நான் எல்லாம் அடைஞ்சிட்டேனா? நாங்கள் ரெகுலராக விடாமல் வர்றோம் சுவாமி, பகவத்கீதை கிளாஸை ஒரு நாள் விடாமல் கேட்குறோம், எங்களுக்கு எல்லாமே சித்தி ஆயிடுச்சா அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுக்கு நாமளே தான் கேட்டுக்கணும். எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு படிநிலையில் நிச்சயமாக இருப்போம், எதுவுமே வீணாக போகாது அப்படிங்கிறத ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அழுத்தமாக பதிவு பண்ணுறார். நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் வீணாக போகாது, அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்குது. ஆனால் எவ்வளவு அதிகமாக முயற்சி செய்கிறோமோ அவ்வளோ அதிகமாக இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சம்சார சாகரத்திலேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை புனிதமான ஒரு நூல், இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய புனித நூல். இந்து மதத்துக்கு அடிப்படை நூல் எதுன்னு கேட்டால் வேதங்கள், ஆதாரம், பேஸ். மற்ற மதங்களுக்கு இது கேள்வி கேட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக பதில் சொல்லிடுவாங்க, ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. நம்ம ஹிந்துஸ்கிட்ட போய் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது அடிப்படையான நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வரிசையாக எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. திருக்குறள்லேருந்து ஆரம்பித்து வரிசையாக எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நமக்கு ஒரு எதை சொல்கிறது விடுறதுன்னு தெரியாமல். அப்போ கிளியராக இருக்கணும். அடிப்படை ஆதாரம் அப்படின்னா வேதங்கள், புனித நூல் அப்படின்னா அது கீதை. இது புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். மற்ற எல்லா நூட்களுமே நமக்கு நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறது தான் வந்திருக்கு. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் சொல்லப்பட்ட ஒரு உபதேசம்.
நம்ம வாழ்க்கையும் ஒரு போர்க்களம். தினசரி காலையில் எழுந்தால் இரவு தூங்க போகிறது வரைக்கும் போர்க்களமாக இருக்கிறது. பல்வேறு நிலைகளில் நம்ம பல்வேறு முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். ஒரு இல்லறத்தரசியாக, ஒரு கணவனாக, ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்க, ஒரு எந்த நிலையில் இருந்தாலும் பல்வேறு முடிவுகளை நம்ம எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கோம். நம்ம குழப்பம் வரும் பொழுது இந்த சாஸ்திரம் தான் நமக்கு சரியான வழியை சொல்லிக் கொடுக்கும். நம்ம சாஸ்திரத்தை அந்த ஒரு பாவனையோட ஒரு அணுகும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு வழிகாட்டும். சரி, எப்போ அர்ஜுனன் என்னால் முடியலை கிருஷ்ணா எனக்கு உபதேசம் பண்ணுன்னு கேட்டதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் சாப்டரில் தான் உபதேசம் ஆகுது. அது வரைக்கும் அர்ஜுனன் புலம்பல் தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர். விஷாத யோகம் அப்படின்னாலே புலம்புறது தான். நம்ம வாழ்க்கையில் கேட்டுங்க, ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்டு பாருங்கள், புலம்பிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஒரு நிறைவுங்கிறது இருக்காது. அந்த புலம்பெல்லாம் அவன் புலம்பி முடித்ததுக்கப்புறமா செகண்ட் சாப்டரில் தான் பகவான் உபதேசம் ஆரம்பிக்கிறார். இப்படி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு வர்றார். நாம் இருக்கிறது 18 சாப்டர். 18 சாப்டர் முதல் கேள்வி அர்ஜுனுடைய கேள்வி. தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் வேறுபாட்டை கேட்குறாரு. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், தினசரி கடமைகளை ஸ்ரத்தையோட கடைசி வரைக்கும் செய்யணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல அழுத்தமாக பதிவு பண்ணுறார். யஜ்ஞம், தானம், தவம் இவை போன்ற நற்காரியங்களை சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், தினசரி காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் விடாமல் தொடர்ந்து செய்யணும். சுவாமி இன்னைக்கு தீபாவளி லீவ் விட்டுடலாமா? விடக்கூடாது. எல்லா நாளும் செய்ய வேண்டியது தினசரி கடமைகள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கிற கடமைகள். ஒரு முறை வேலூர் மடத்தில் புதிதாக சேர்ந்த பிரம்மச்சாரி, அன்னைக்கு ஏகாதசி. ஏகாதசியும் மகாபுருஷ் மகாராஜ் சிவானந்த மகாராஜோட பிறந்த நாளும் ஒரே நாளில் வரும். சிவானந்த மகாராஜோட பிறந்த நாள் அப்படிங்கிறனால மடத்தில் நிறைய விசேஷமான பூஜை நடக்கும், விதவிதமான பலகாரங்கள்லாம் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. இந்த பிரம்மச்சாரி புதிதாக சேர்ந்திருக்கார், ஜஸ்ட் டிகிரி முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்திருக்கார். அவங்களுக்கு கம்பல்சரி உபவாசம். புதிதாக சேர்ந்த பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அவங்களுக்கு கம்பல்சரி. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, ஒரு சீனியர் சுவாமிஜிட்ட போய் கேட்டார், சுவாமி இல்லை இன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நாளைக்கு இருந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார். ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தாரு நிறைய பக்ஷணங்கள்லாம் சுவாமி முன்னாடி வச்சு படைக்கிறத பார்க்குறாரு. சரி இன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு இந்த விரதத்தை நாளைக்கு இருந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார். அவர் கவனிச்சிட்டார், புரிஞ்சுக்கிட்டார் தம்பிக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு. அவர் சொன்னார், உனக்கு இன்றைக்கி உன்னால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியலைன்னா கண்டிப்பாக போய் சாப்பிட்டுக்கோ, ஆனால் விரதத்தை நாளைக்கு மாற்ற முடியாது. விரதம் இன்று இருக்கணும்னா அது இன்றைக்கி தான் இருந்தாலும் நாளைக்கு இருக்க முடியாது, நாளைக்கு அதை மாற்றி போட முடியாது. உன்னால் இன்றைக்கி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியலையா, போய் சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு ஒரு அறிவுரை கொடுத்தார். அது மாதிரி எந்த ஒரு நற்காரியங்களையும் தள்ளி போடக்கூடாது, தொடர்ந்து செய்கிறது தான் உறுதி இருக்குது. விரதம் பர்டிகுலராக விரதம் இருக்கிறது நிறைய உதவி செய்யும். ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய உதவி செய்யும். எவ்வளவு முடியுமோ அவரவர் தகுதிக்கேற்ப அவரவர்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும். சரி, யஜ்ஞதானம் கர்மம் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு, கர்மம்னா என்ன, அதனுடைய தகுதிகள் அதனுடைய விளக்கமெல்லாம் சொல்லிவிட்டு, கர்மம் எப்படி யோகமாக மாறுது அதற்கான விளக்கங்களை சொல்கிறார். அப்புறமா ஒரு 7 தலைப்புகளில் 3 குணங்கள் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத தெளிவாக நம்ம பார்த்தோம். ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம் இவை போன்ற 7 விஷயங்களை நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். இதுக்கு அப்புறமா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாததுனால ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார், வர்ணாசிரம தர்மத்தை எடுத்து சொன்னார். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரம் 4 வர்ணத்தாருடைய கடமைகள்லாம் எடுத்து சொல்லி கர்ம யோகத்தை எடுத்து சொல்கிறார். மறுபடியும் ஒரு முறை ரிமைண்டர் கொடுக்குறாரு. அந்த வரிசையில் கடைசியாக நாம் பார்த்தது ஸ்லோகா நம்பர் 47 கடந்த வாரம். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் சு அனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியத்தம் கர்ம குர்வன்னு ஆப்னோதி ந கில்பிஷம்.
மன இயல்பிற்கு ஏற்ற வேலை நிறைவானதாக இல்லாமல் இருந்தாலும், பிறருடைய வேலை நிறைவுடையதாக இருந்தாலும் சுதர்மத்தையே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். யார் ஒருவன் சுதர்மத்தை கடைபிடிக்கிறானோ அவன் ஒரு நாளும் துன்பப்பட மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கடந்த வகுப்பில். இன்றைக்கு ஸ்லோகம் சகஜம் கர்ம கௌந்தேய ஷதோஷமபி நத்யஜேத் சர்வாரம்பாஹி தோஷேன தூமேனாக்னிரிவாவிருதாக. இந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு புரிகிற மாதிரி படிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சிடும். சம்ஸ்கிருதம், பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப எளிமையானது. எல்லாரும் கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் படிச்சு போடலாம், ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. எப்படின்னா, ஹே கௌந்தேய, ஹே கௌந்தேய சகஜம் கர்ம சதோஷம் அப்பி நத்யஜேத். ஹே கௌந்தேய சகஜம் கர்ம சதோஷம் அப்பி நத்யஜேத் சர்வ ஆரம்பாஹி தூமேன இவ அக்னிஹி தோஷேன ஆவருத்தாக. என்ன விஷயம்? ஹே கௌந்தேய, குந்தியின் மகனே, ஷதோஷம் அப்பி, குறையுடன் கூடியதாக இருந்தாலும், சகஜம் கர்ம, மன இயல்புக்கு ஏற்ற வேலையை, ந தெஜேத், விட்டுவிடக்கூடாது, டு நாட் கிவ் அப், விட்டுவிடக்கூடாது. ஹீ, அது ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை இருக்குது. ஹீ அப்படின்னா ஏனென்றால், தேர்ஃபோர், ஹீ. அக்னிஹி நெருப்பு, தூமேன இவ புகையால் சூழப்பட்டிருப்பது போல, சர்வ ஆரம்பாக எல்லா செயல்களும், தோஷேன குறைகளால், ஆவருத்தாக சூழப்பட்டு இருக்கிறது. குந்தியின் மகனே, குறையுடன் கலந்ததாக இருந்தாலும் மன இயல்புக்கு ஏற்ற வேலையை விடக்கூடாது. ஏனென்றால் நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பது போல எல்லா செயல்களும் குறையால் சூழப்பட்டு உள்ளது. ஒரு உதாரணத்தை சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். நெருப்பு, புகை பார்ப்போம், ஒன்றொன்னா பார்ப்போம். நாம் செய்யக்கூடிய வேலை, அது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி, வயலில் இறங்கி வேலை பார்க்குறதா, நெல் நடுவதாக இருந்தாலும், வயலில் வேலை செய்கிறதா இருந்தாலும், அலுவலகத்தில் உட்காந்து கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்க்குறதா இருந்தாலும், எந்த வேலையாக இருந்தாலும் தராதரம் பார்க்கக்கூடாது. இது உயர்ந்த வேலை, இது தாழ்ந்த வேலை அப்படின்னு தராதரம் பார்க்கக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு கர்மத்தில் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அந்த வேலை உயர்ந்தது, இது தாழ்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு வரக்கூடாது. அந்த வேலையை நாம் எப்படி செய்கிறோம், எந்த மனநிலையிலிருந்து செய்கிறோம், அது ரொம்ப முக்கியமானது. தராதரம் பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா எல்லா வேலையிலும் ஒரு நன்மை இருக்கும், ஒரு தீமை இருக்கும். எந்த வேலையை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார். பகவானே, அவர் மண்பானை செய்கிறவர், பகவானே நான் இன்றைக்கி மண்பானையெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு இன்றைக்கி மட்டும் மழை பெய்யக்கூடாது அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார். இன்னொரு விவசாயி வர்றார், அவர் வயலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பிரார்த்தனை பண்ணுறார், பகவானே இன்றைக்கி நல்ல மழை பெய்யணும், அப்போ தான் வயலில் போய் உழுவணும் அப்படிங்கிறார். இப்போ மழை பெஞ்சால் ஒருத்தருக்கு லாபம், ஒருத்தருக்கு நஷ்டம். இப்போ என்ன பண்ணுவார் பகவான், எங்கே அதிகமான லாபமோ அதைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். அப்போ எல்லா வேலையிலையும் ஒரு குறை இருக்கத்தான் செய்யும். அதுக்காக குறை இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி குறைகளை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு வேலை செய்யாமல் விட்டுடக்கூடாது. அவ்வளோதான். எல்லா செயலையும் நன்மை தீமை ரெண்டும் கலந்து தான் இருக்கும். தனியாக நன்மையை மட்டும் பிரித்து பார்க்கறது யாராலையும் முடியாது. ஒரு சின்ன ஒரு குறை இருக்கத்தான் செய்யும். பெரிய பெரிய வேலையை எடுத்து பண்ணும் பொழுது ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துடும் நம்மளே அறியாமல். அப்போ குறைகளை மட்டும் பார்க்காம நிறைகளே பார்த்து பழகும் பொழுது நல்லது. நம்ம தினசரி காலையில் எழுந்தால் இரவு தூங்குற வரைக்கும் மூச்சு விடுறோமா இல்லையா? சாமி இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு நான் லீவ் விட்றேன் சாமி மூச்சு விடுறதுக்கு, என்ன ஆகும்? மூச்சு விடுறோம். மூச்சு விடும் பொழுது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஆயிரக்கணக்கான நுண்ணுயிர்கள்லாம் இது மூச்சு காட்டினால இறந்து போகுது. நமக்கு தெரியுமா? மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு
அந்த கருவியை வச்சு பாருங்கள், ஒவ்வொரு முறையும் மூச்சு விடும் பொழுது எவ்வளோ நுண்ணுயிர்கள் வந்து அதனால் இறந்து போகுது தெரியாது. நம்ம நினைக்கிறோம் நான் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவு பண்ணல சுவாமி, சிவனேன்னு இருக்கேன். சிவனேன்னு இருந்தாலும் மூச்சு விடுறது மூலமாக கூட ஏதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் வந்து அதனால் பாதிக்கப்படலாம். அது மாதிரி எந்த ஒரு செயல்லையும் ஒரு நிறை குறைகள் இருக்கவே செய்யும். சரி, அப்போ ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குது? ஒரு செயலை செய்கிறோம், ஒரு நற்காரியம் பண்ணுறோம், ஒரு வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணுறோம், ஒரு சேவா காரியம் பண்ணுறோம். என்ன ஆகும் தெரியுமா? கொஞ்ச நாள் செய்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது லைட்டாக ஒரு ஈகோ வரும், அகங்காரம்னு பேர். நான் செய்கிறதுனால இதெல்லாம் நடக்குது, எங்கிருந்தோ வந்து முளைச்சி வந்துடும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், அரச மரத்தை இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக வெட்டிட்டு போனீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேசாக துளிர் விட்டு இருக்கும். இந்த வீடுகளெல்லாம் அரச மரம் முளைச்சி வரும், அதை கம்ப்ளீட்டாக ரூட்டோடு எடுக்கணும். லேசாக வந்து வெட்டி மட்டும் விட்டுட்டோம்னா திரும்ப வந்து என்ன பண்ணணும், முளைச்சிட்டே வரும். அது மாதிரி அகங்காரம் அடியோடு போகாது. அந்த அகங்காரத்தை என்ன பண்ணணும்? அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குறார், அந்த அகங்காரத்தை நான் இன்னும் பகவானை பார்க்கலையே அப்படின்னு பகவான் மேலே இருக்கக்கூடிய அகங்காரமாக மாற்றணும். இறைவனே எனக்கு இன்னும் அருள் செய்யலையே, நான் இன்னும் வந்து இந்த பிறவியின் நோக்கத்தை நான் அடையலையே, அந்த அகங்காரத்தை அப்படி திருப்பி விடணும் சொல்லுவார். அகங்காரம் இருக்கும், அந்த அகங்காரத்தை இறைவன் பக்கம் திருப்பி விடு. சரி, வேறு என்னெல்லாம் தடைகள் வருது? ஒரு செயலை செய்கிறதுனால காலம் விரயமாகுது. காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் யாருக்காவது வேலை பார்க்குற போய் பொது காரியம் பண்ணுறோம், என்ன ஆகுது? நம்முடைய டைம் வந்து நிறைய வேஸ்ட்டாக போகுது. அந்த நேரத்தில் உட்காந்து ஆன்மீக சாதனை பண்ணியிருக்கலாம், அதை விட்டுட்டு நம்ம போய் ஒரு வேலை பண்ணுறோம். அதனால் என்ன ஆகுது? நேரம் விரயமாகுது. வேற என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது? உடம்புக்கு சரியில்லாமல் போகும், உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு போகும். இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஒரு சில உதாரணங்கள் நான் சொல்கிறேன். எப்படி இருந்தாலும் கூட என்ன பண்ணணும்? உயர்ந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நாம் அந்த செயல்களை என்பது விட்டுவிடக்கூடாது. ஷதோஷம் அப்பி, அதான் சொல்கிறாரு, ஷதோஷம் அப்பி சகஜம் கர்ம நத்திஜேத். ஹே கௌந்தேய, சகஜம் கர்ம தோஷமாக இருந்தாலும், சகஜம் கர்மன்னா அவனுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்ற கர்மம், சுதர்மம். சுதர்மத்தை நத்தியஜேத், விட்டுவிடக்கூடாது. பகவத்கீதையில் பல்வேறு இடங்களில் ஒரு கருத்து திரும்ப திரும்ப வருதுன்னா அது இந்த கருத்து தான். சுதர்மத்தை விட்டுவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக ஆணித்தரமாக பதிவு வச்சிருக்கார். சும்மா இருக்கிறது முடியுமா? சும்மா இருக்க முடியாது. சரி சாமி, நான் வேலையே பண்ணலை, வேலை செஞ்சால் இதெல்லாம் நடக்குது, உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது, நேரம் வேணமாகுது, அகங்காரம் வந்துடுது, நான் வேலையே செய்யாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கேன்னா எத்தனை பேர்னால சும்மா இருக்க முடியும்? ரமண மகர்ஷி சொல்லக்கூடிய சும்மா இருக்கிறது. சும்மா இருக்கிறேன்னா பேசாமல் ஒரு வேலை செய்யாமல் சேரில் உட்காந்துருக்கிறது மட்டும் சும்மா இல்லை, மனசு சும்மா இருக்கணும். ஒரு குருநாதர் இருந்தார், ஆன்மீக கருத்துக்களை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தார், சீடர்கள் இருந்தாங்க. ஒரு இளைஞன் வந்தான், சும்மா இருக்கிறது தானே அது என்னால் முடியும், மனதை கட்டுப்படுத்துவதானே அது என்னால் முடியும். சரிப்பா, என்ன செய்ய போகிறேன்? நான் வந்து இருந்து பார்க்குறேன், இருந்து காட்டுறேன். என்ன பண்ணார்? வீட்டிலெல்லாம் இருந்தால் யாராவது தொந்தரவு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போயிட்டார். காட்டுக்கு போய் உட்காந்துருக்கிறார். அப்புறம் பார்த்தா அங்கே எல்லாம் விலங்குகள்லாம் போகுது, மனிதர்கள் யாராவது அந்த வேட்டையாடுறவங்களாம் போகிறாங்க. எதனா தொந்தரவாக போச்சு, இவங்களையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார்? மரத்து மேலேறி உட்காந்துக்கிட்டார். யாரையும் பார்க்காம இருக்கணும்னு மரத்து மேலேறி உட்காந்துருக்கார். இப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கிறார். மறுபடியும் யாராவது போயிட்டே இருக்கிறாங்க, அங்கேருந்து கண்ணு பார்க்குது. உடனே என்ன பண்ணார்? ஒரு துணி எடுத்து கண்ணை கட்டிட்டார். கண்ணை கட்டியாச்சுன்னா எதையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. அப்படியே உட்காந்தே இருக்கிறார். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த வழியாக ஒரு கோஷ்டி போகிறாங்க, பஜனை கோஷ்டி போகிறாங்க. ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ணா பாட்டு பாடிட்டே போகிறாங்க. அது வந்து இவருக்கு தொந்தரவாக இருக்குது. இது என்ன பண்ணுறது? என்னது, காது தானே அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்குது. ஒரு துணி எடுத்து காதை கட்டிட்டார். கண்ணுனால் பார்க்க முடியாது, காதுனால் கேட்க முடியாது. அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. அந்த வனத்தில் நல்ல அழகான புஷ்பங்கள்லாம் இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தா நல்ல சுகந்தமான மலம், அந்த நறுமணம் வீசுது. இதனடா தொந்தரவாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு துணி எடுத்து மூக்கையை கட்டிட்டார்.
கண்ணையும் கட்டிட்டார், காதை கட்டிட்டார், மூக்கையும் கட்டிட்டார். இப்போ நவத்வாரங்களில் 6 துவாரத்தையும் கட்டியாச்சு, எல்லாம் லாக் பண்ணியாச்சு. அப்படியே உட்காந்தே இருக்கிறாரு. கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்க்குறாரு, எந்த சத்தமும் கேட்கல, எதையும் பார்க்கல, எந்த ஸ்மெல்லும் அவருக்கு போகலை. அவர் மனசு மட்டும் சொல்லுது, நேற்றுக்கு அவங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்கல்ல, நேரத்துக்கு யாரோ ஒரு பஜனை கோஷ்டி அது வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க, அவங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்கல்ல அப்படின்னு மனசு மட்டும் நினைக்குது. மனசை எந்த கைத்தில் கட்டுறது? அப்போ சும்மா இருக்கிறது கடினம். அதனால தான் சாரதாம்மா சொல்லுவாங்க, ஒரு நிமிஷம் கூட சும்மா இருக்கக்கூடாது, ஏதாவது பயனுள்ள வேலைகளை ஏதாவது செய்துக்கிட்டே இருக்கணும். விவேகானந்தர் சொல்லுவார், எம்டி மைண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப். எம்டி மைண்டாக இருக்கிறது டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப். அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ தொடர்ந்த பயிற்சி நமக்குள்ளே இருக்கணும், வேலைகளை செய்யணும், பற்றில்லாமல் செய்யணும் சொல்லி கொடுக்குறார். பர்டிகுலராக வயதானவர்கள் வேலைக்கு போயிட்டுருக்க வரைக்கும் எல்லாம் ஓகே, 55 வயசு வரைக்கும் ஆஃபீஸுக்கு வேலைக்கு போகிற வரைக்கும் எல்லாம் சரியாக தான் போயிட்டுருக்கோம். டைமுக்கு எந்திரிப்பார், எல்லா வேலையும் செய்வார், ஆஃபீஸ் போவார், திரும்பி வருவார், எல்லாம் ரொட்டீன் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம். ஒன்ஸ் இந்த ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது தான் பெரிய கொஷின் மார்க் வரும். என்ன பண்ணுறது? ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? எவ்வளோ நேரம் டிவி பார்க்குறது, எவ்வளோ நேரம் தான் மொபைல் பார்க்குறது, எவ்வளோ நேரம் தான் அந்த வீட்டுக்கு வந்த நியூஸ் பேப்பரை ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் படிக்கிறது, திரும்ப கடைசிலேருந்து ஆரம்பத்து வரைக்கும் படிக்கிறது, எவ்வளோ நேரம் தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்? அப்போ சரியான பயிற்சி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? கடினம். இப்போ என்ன பண்ணணும்? நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே பயிற்சி கொடுத்துருக்கணும் மனசுக்கு. ஒரு நாள் நிச்சயமாக எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் வரும், ஒரு நாள் எனக்கு வயதாகிவிடும், ஒரு நாள் எனக்கு முதுமை வரும், நிச்சயமாக எனக்கு முதுமை என்ற ஒரு நிலை என்னுடைய வாழ்க்கையில் வரும், அதற்கு நான் இப்பொழுதே தயாராக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பயிற்சி கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி புனித நூல்களை படிக்கிறது, சகசர நாம சொல்கிறது, தியானம் பண்ணி பழகிறது. இப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா பயப்பட வேண்டியதில்லை. கடைசி காலம் அமைதியாக ஆனந்தமாக போயிட்டுருக்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? எல்லார் விஷயத்துலேயும் மூக்கை நுழைச்சி, போன ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம், மூக்கை நுழைக்காத அப்படிங்கிறத போன ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். எல்லார் விஷயத்துலையும் எல்லாத்தையும் தொந்தரவு பண்ணி அவங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி நாமளும் கஷ்டப்பட்டு அப்படி இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆனந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னா சரியாக மனதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும். சரி, ஒரு காரியத்தை பண்ணும் பொழுது இவ்வளவு குறைகள் இருக்குது. இப்போ உடம்பு சரியில்லை, நம்ம மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றோம். இப்போ என்ன புதுசாக சொல்கிறாங்க, இந்த மருந்தை நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சர்க்கரை நோயாளி இருக்கிறார், ஒரு ரெகுலராக மருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ஒரு 10-20 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்டதுனாலேயே வேறொரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் அவருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறது சுவாமி, மருந்து சாப்பிடாம விட்டலாம் அப்படின்னா, மருந்து சாப்பிடலாம் உயிர் போயிடும், அதுக்காக மருந்து எடுத்தாகணும். அப்போ எது அதிகமான நன்மை தருதோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலையில் கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். என்ன சொல்கிறாரு ஒரு உதாரணம் இந்த ஸ்லோகத்தில்? முதல் வரியில் நம்ம பார்த்தோம், ஹே கௌந்தேய சகஜம் கர்ம ச தோஷம் அப்பி நத்யஜேத். அதாவது உன்னுடைய இயல்புக்கேற்ற கடமையை அது குறைவுடையாக இருந்தாலும் அதை விட்டு விடாதே. ரெண்டாவது வரியில் என்ன சொல்கிறார்? சர்வ ஆரம்பாக தூமேன இவ அக்னிஹி தோஷேன ஆவృతాக. ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். நெருப்பு, புகை. அவர் காலத்தில், அந்த காலத்தில் எல்லார் வீட்லேயும் கறிக்கட்டை போட்டு எரிச்சிருப்பாங்க. இன்றைக்கி எல்லார் வீட்லேயும் புகை இருக்கா? இன்றைக்கி எல்லார் வீட்லேயும் கேஸ் அடுப்பு வந்துருச்சு. இருந்தாலும் நம்முடைய சாஸ்திர வழிபாட்டின்படி இந்த நெருப்புக்கு நம்ம அக்னியை கடவுளாக வழிபடுகிறோம். ஏதோது ஒரு விதத்தில் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கட்டையை போட்டு நெருப்பு எரிக்கும் பொழுது புகை நிச்சயமாக வரும். புகையால் நெருப்பு உள்ளுக்குள்ளே சூழப்பட்டு இருக்கிறது. புகைக்குள்ளே என்ன இருக்குது? நெருப்பு இருக்குது. அது மாதிரி எல்லா செயல்களையும் செய்யும் பொழுது
அதில் ஒரு சின்ன சின்ன குறைகளும் இருக்கத்தான் செய்யும். குறைகளையே பார்த்து கொண்டு இருக்காமல் நிறைகளை பார்த்து கொள்ள பழகிக்கணும். ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர் சில சமயங்களில் அவருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ராஜ்யத்தை விட்டு குதிரை வண்டியில் ஏறி காட்டுக்குள்ளே போவார். சில சமயம் வேட்டைக்கு போவார். ஒரு சமயம் வேட்டைக்கு போகிறார், கூட அவருடைய படை வீரர்கள் வர்றாங்க. காட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா படை வீரர்கள்லாம் தனிச்சு விடப்படுறார். இவர் மட்டும் தனியாக ஒரு பாதையில் போகிறார். சுற்றிலும் மரங்கள் இருக்குது, படை வீரர்கள் யாரும் இல்லை. இவருக்கு தேவையான உணவுகள்லாம் படை வீரர்கள்ட்ட இருக்குது. இவர் மட்டும் தனித்து விடப்பட்டு இருக்கிறார். காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கார். தூரத்தில் பார்க்குறார். அவர் நிச்சயமாக தனித்து விடப்பட்டது புரிஞ்சுக்கிட்டார். யாரையும் கூப்பிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறார். தூரத்தில் ஒரு குடிசை இருக்குது. அங்கே பார்க்குறார், ஒரு முனிவர் தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு சுவாமி. அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, கண்ணு மூடி எப்போதும் தவத்திலே இருப்பார். அவருக்கு பசி எடுத்ததுன்னா இயல்பாக அவருடைய கை மட்டும் இப்படி நீளும். உடம்புடைய தர்மம் அது. உடம்புக்கு பசி எடுத்ததுன்னா கை மட்டும் இப்படி வெளியில் வரும். அந்த நேரம் பார்த்து அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது அந்த கையில் வைப்பாங்க. அதை எடுத்து சாப்பிடுவார். இவர் போய் இந்த ராஜா அங்கே நிற்கிறார். இவர் நிற்கும்போது அந்த சுவாமியோட கை இப்படி வெளியில் வருது. உணவுக்காக அப்படி கையை நீட்டுறார். அதை கவனிக்கிறார். ஒரு விளையாட்டு விளையாடி பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், குதிரையில் போனார். குதிரை சாணம் போட்டிருந்தது. இந்த சாணத்தை எடுத்து சுவாமி கையில் வச்சுட்டார். சுவாமி என்ன பண்ணார், கையில் என்ன பொருள் வச்சுருந்தாலும் சாப்பிட்டுடுவார். சாணத்தை வச்ச உடனே அவர் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டார். இவருக்கு ரொம்ப பரம சந்தோஷம். பெரிய விளையாட்டு விளையாடிட்டோம். சந்தோஷத்தில் திரும்ப அரண்மனைக்கு போகிறார். போனவுடனே அவருக்கு ஒரு நல்ல மந்திரி இருந்தார். மந்திரின்னா குற்றங்குறைகளை உடனே சொல்கிறதா மந்திரி, சரியான மந்திரி, ஜால்ரா போடுறதில்ல. அந்த மந்திரி என்ன பண்ணார், ராஜா அரண்மனைக்கு வந்தோன்னே கேட்டார், ராஜா இன்னைக்கு வேட்டைக்கு போனீங்களா? ஆமாம். அங்கே ஒரு சுவாமியை பார்த்தீங்களா? ஆமாம். அந்த சுவாமி கையில் குதிரை சாணத்தை எடுத்து வச்சிங்களா? ஆமாம். அது எப்படி உனக்கு தெரியும்? அவர் அதான் ரெகுலராக நிஷ்டையாக தொடர்ந்து அவர் சுதர்மத்தை செய்கிறதுனால காட்டுக்குள்ளே என்ன நடந்ததுன்னு அந்த மந்திரிக்கு தெரியுது. அப்போ அவர் சொன்னார், எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நீங்கள் தெரிந்து செய்தாலும் தெரியாமல் செய்தாலும் விளையாட்டுக்கு செய்தாலும் பலன் கண்டிப்பாக வரும். நீங்கள் அந்த சுவாமிக்கு கையில் குதிரை சாணம் எடுத்து கொடுத்தீங்க, நீங்கள் இறந்ததுக்கப்புறமா நிச்சயமாக நரகத்துக்கு போவீங்க. உங்களுக்காக குதிரை சாணம் மலையளவு குவிஞ்சிருக்கு, நீங்கள் அதைத்தான் போய் சாப்பிடணும். நீங்கள் ஒரு கவலம் அவருக்கு கொடுத்தீங்க, உங்களுக்கு மலையளவு அங்கே குமிஞ்சு ரெடியாக இருக்குது, நீங்கள் போகணுன்னு சாப்பிடலாம். ராஜாவுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியலை. ஏதோ விளையாட்டுத்தனமாக ஒரு வேலையை பண்ணிட்டோம், அது இவ்வளோ தூரம் விபரீதமாக முடியும்னு அவருக்கு தெரியாது. இப்போ மந்திரிக்கிட்டே கேட்குறார், இதுக்கு என்ன தான் தீர்வு? அவர் சொன்னார், போனதெல்லாம் போகட்டும், இனிமேலாவது வாழ்க்கையில் யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் இருங்க. இதுவரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்து வச்ச செல்வங்கள்லாம் யாராவது வறியவர்களுக்கு கொடுங்க, எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணுங்கள், சந்தோஷமாக எல்லாம் இருக்கும் வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருங்க, எல்லாரையும் சந்தோஷமாக பார்க்க பழகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அன்றிலிருந்து ராஜா என்ன பண்ணுறார், அரச காரியங்கள் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு ஒரு அரண்மனையை விட்டு வெளியில் போய் ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த ஒரு தோட்டத்தில் தங்கி இருக்கிறார். யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு பண உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார். மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது ராஜா ஹெல்ப் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போகிறாங்க. பர்டிகுலராக இளம் பெண்கள் யாரெல்லாம் கல்யாணம் முடிக்காமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் நிறைய பணம் கொடுத்து இந்த கல்யாணம் செய்கிறதுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். இது என்னாச்சு, இப்படியே போயிட்டுருக்கும் பொழுது யாரோ ஒருத்தர் சின்னதாக கதை கட்டி விட்டார். இந்த ராஜா தோட்டத்தில் தங்கி இருக்கிறார், அங்கே ஏதோ தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னால் என்ன ஆகும், ஒட்டுமொத்த எல்லாருக்கும் போயிடுச்சு. அப்படியா இப்படி போயிடுச்சு. ஒரு நாள் ஒரு கண் தெரியாத ஒருத்தர், அவருக்கு ஒரு மனைவி, பத்தினி, பத்திவிரத்தைன்னு பேர். சீதாதேவி பத்திவிரத லட்சியம். சுவாமிஜி சொல்வார், விவேகானந்தர், நம்முடைய லட்சியம் சீதாதேவி, அது பத்திவிரத லட்சியம். அவருக்கு ஒரு பத்திவிரத்தை, 2 பேரும் வர்றாங்க, பிக்ஷைக்கு போகிறாங்க. இவர் கண் தெரியாதவர், இவருடைய மனைவி அவரை கூப்பிட்டுட்டே போகிறாங்க. நடந்து போயிட்டுருக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டு முன்னாடி நிற்கிறாங்க.
நாம் இப்போ எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு அந்த கண் தெரியாதவர் கேட்குறார் மனைவி கிட்ட. அவங்க சொல்கிறாங்க, ராஜாவுடைய வீட்டு முன்னாடி நிற்கிறோம். ஓ அவரா, அந்த பெண்களிடம் தவறாக நடந்து கொண்டார் அவரா அப்படின்னார். இந்த அம்மா வேகமாக ஓடி போய் வாயை பொத்துறதுக்கு போகிறாங்க. அதுக்குள்ளே அவர் சொல்லி முடிச்சிட்டார். ராஜாவை பற்றி யாரெல்லாம் தவறாக சொன்னார்களோ அவங்க எல்லாரும் அந்த சாண குவியல் மலை போல குவிந்திருந்தது. இந்த நரகத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு ஷேர் கிடைச்சது. ராஜாவை பற்றி யாரெல்லாம் தப்பாக பேசினாங்களோ, உண்மை தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்களோ, எல்லாருக்கும் அந்த சாண குவியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது. புண்ணியம் பண்ண பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாண குவியல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து கடைசியாக ஒரு கவலம் மிச்சம் இருந்தது. அதை இந்த கண் தெரியாதவர் என்ன பண்ணார், ராஜாவை பற்றி தப்பாக பேசினாலும் அந்த ஒரு கவலமும் இவருக்கு போயிடுச்சு. இப்போ எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையெல்லாம் கண் தெரியாதவருக்கு மனைவி சொல்கிறாங்க. இதுதான் குறைகளை பார்க்கக்கூடாது, நிறைகளையே வாழ்க்கையில் பார்க்க பழகிக்கணும். எந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு பரிபூர்ணமாக தெரியாதோ, கிளியராக தெரியாதோ, அந்த ஒரு விஷயத்தை மற்றவரிடம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஷேர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம கன்ஃபார்மாக ஒரு விஷயம் தெரியாமல் இப்போ என்னாச்சு, பல பேர் பிரச்சனை என்னென்னா, வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வரும், அடித்து விடு, உடனே ஷேர் பண்ணிடுவோம், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுவோம். அதை கண்டென்ட் என்ன, அதை படித்து பார்த்து அது பிரயோஜனமாக, நமக்கு பிரயோஜனமாக, யாருக்காவது நம்ம ஷேர் பண்ணுறோமே அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி செஞ்சுட்டா தப்பு, பிரச்சனை இல்லை. உடனே எனக்கு வந்துச்சா நீ பாரு, அப்படி இல்லாமல் யோசித்து செய்யணும். அதாவது எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுதும் குறை நிறைகள் இருக்கும், இருந்தாலும் சுதர்மத்தை செய்யணும். எப்படி நெருப்பை புகை சூழ்ந்திருப்பது போல எல்லா காரியங்களிலும் குறை நிறைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். அந்த குறைகளை பார்க்காம நிறைய மட்டும் செய்யணும். சரி, இப்படி காரியங்களை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இருந்தால் என்ன கிடைக்கும்? பற்றற்ற ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம், என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சித்த சுத்தி. நம்ம பார்த்தோம், கர்மத்தை யோகமாக செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சித்த சுத்தி. சித்த சுத்திக்கு மன தூய்மைக்கு கர்மந்தான் ஒரே வழி. யார் சொல்லியிருக்காரு? சங்கராச்சாரியார். பகவான் ஆதிசங்கரர் என்ன சொல்கிறாரு? சித்த சுத்திக்கு கர்மத்தை தவிர வேறு வழி இல்லை. கர்மத்தை பற்றில்லாமல் செய்யணும், வேறு வழி இல்லை. அப்போ சித்த சுத்தி வரணும் அப்படின்னா வேலை பண்ணணும். இன்னொன்று, சித்த சுத்தி வருவதற்கு இது போன்ற நூல்களை படிக்கணும். புக்ஸ் cannot teach God. புக்ஸ் cannot teach God. ஆனால் என்ன செய்யும்? நம்முடைய அறியாமையை நீக்கும். இது போன்ற புனித நூல்களை தொடர்ந்து படிக்கும் பொழுது எது நன்மை, எது தீமை, எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்தது, இது போன்ற கிளியர் நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சகஜம் கர்ம சுவாமி சித்த சுத்தி நமக்கு வரும். எதனால்? காரியங்களை பற்றில்லாமல் செய்கிறேன். அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? எனக்கு சித்த சுத்தி வந்துருச்சா அல்லது இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி நான் மெஷர் பண்ணி பார்க்குறது? அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. என்ன தெரியுமா? நமக்கு விவேக வைராக்கியம் வந்திருக்கா? ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது இது நிலையானதா, இது நிலையற்றதா, இது உயர்ந்ததா, தாழ்ந்ததா, அதாவது ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது விவேக புத்தியோடு பார்க்கணும். எது நிலையானது, எது நிலையற்றது. வைராக்கியம், வைராக்கியம்னா ஒரு தீவிரமான ஒரு ஏக்கம், வைராக்கியம் ஒரு பற்றுதல், ஒரு காரியத்தை சாதிக்கிற உறுதி, வைராக்கியம் அது நம்மக்கிட்ட இருக்கா? உயர்ந்த நல்ல குணங்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கா? இருந்துச்சா நம்ம சித்த சுத்தி நமக்கு வந்திருக்கு. இது நமக்கு நாமளே செக் பண்ணி பார்க்குறது. மற்றவங்க கஷ்டப்படும் போது நம்ம மனசு துன்பப்படுதா? விவேகானந்தர் எங்கேயோ ஒரு ஏரியாவில், பசிபிக் தீவில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்து போகிறாங்க. அதே நிமிஷத்தில் விவேகானந்தர் தூங்க முடியாமல் துடிக்கிறார். எப்படி நடக்குது? அதுதான் நமக்கு ஒரு சித்த சுத்திக்கு நமக்கு எடுத்துக்காட்டு. மற்றவங்க கஷ்டப்படும் பொழுது நம்ம மனசு துடிக்குதா? நம்ம தெரிஞ்சவங்க, நம்ம சொந்தக்காரங்க, உறவினர்கள் கஷ்டப்பட்டால் நமக்கு புரியுது. எங்கோ ஒருத்தர், ஏதோ ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவர் யாராக இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒருத்தர் கஷ்டப்படும் பொழுது அது உங்கள் தூக்கத்தை பாதிக்குதா அப்படின்னா நம்ம சரியான பாதையில் போகிறோம்.
இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன அளவுகள் நமக்கு நாமளே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சகஜம் கர்ம நம்முடைய சுதர்மம், சதோஷம் அப்படி குறையுடையதாக இருந்தாலும் ந தியஜேத் விட்டுவிடக்கூடாது. ஏன்? சர்வ ஆரம்பாக எல்லா செயல்களும், அங்கே எல்லான்னு சொல்லிட்டார், ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ், எல்லா செயல்களும் என்ன பண்ணுது? தோஷேன ஆவருத்தாக குறைகளால் சூழப்பட்டு இருக்கிறது. எல்லா செயல்கள்லேயும் ஒரு குறை என்பது இருக்கத்தான் செய்யும். குறைகளை பார்க்காம செய்யணும். கடமைகளை தொடர்ந்து நம்ம செய்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது, சித்த சுத்தி வரும் பொழுது இறைவனே நமக்கு கடமைகளை குறைத்து விடுவார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அழகாக ஒன்று சொல்லுவார், மருமகள் கருவுற்று விட்டால் மாமியார் என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை குறைச்சிருவாங்க. முதல் 2 மாதம் 3 மாதம் கொஞ்சம் வேலை பார்த்துட்ருப்பாங்க. 6 மாதம் ஆயிடுச்சா இன்னும் வேலையை குறைச்சிருவாங்க. 9 மாதம் ஆச்சா ஒரு வேலையும் பண்ண வேண்டாம். 10 மாதம் குழந்தை பிறந்துச்சா அதுக்கப்புறம் வேலையை முழு வேலையை, அந்த அம்மாவோட முழு வேலையை குழந்தைய மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும். அது மாதிரி நம்ம சுற்றி வர 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 என்ன ஆகும்னா, மனமெல்லாம் இறைவனுடைய நினைவில் போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய கர்மங்கள் குறையத்தான் செய்யும், குறைந்து விடும். இருந்தாலும் நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது, பகவானே உன்னுடைய திருவருளால் இந்த வேலையை நான் செய்கிறேன், அகங்காரம் இல்லாமல் நான் செய்யணும், பிரார்த்தனை பண்ணணும். அகங்காரம் இல்லாமல் இந்த காரியத்தை பண்ணணும். என்னுடைய வேலைகளை குறைத்து விடு, கேட்டுக்கணும். கொஞ்சம் உன்னை நாம சொல்கிறதுக்கு, உன்னுடைய திருநாமம் சொல்கிறதுக்கு, உன்னை பற்றின தியானம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அதிகமான வாய்ப்பை கொடு, என்னுடைய வேலைகளை குறைத்து விட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த பிரார்த்தனை இதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய எந்த ஒரு பிரார்த்தனையும் நிச்சயமாக அங்கே கேட்கப்படும். சரி, இப்போ அர்ஜுனனுக்கு இங்கே என்ன பிரச்சனை? சுவாமி இப்போ எங்கள் அர்ஜுனனுக்கு தானே பகவான் சொல்லிகிட்டு இருக்கார். என்ன பிரச்சனை? அர்ஜுனன் என்ன பண்ணா? நான் எந்த போரும் செய்ய மாட்டேன், சந்நியாசம் போவேன்னு சொன்னான். அதுக்கு தான் வந்தது இவ்வளவு உபதேசம். நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு இந்த வில்ல கீழே வச்சதுனால தான் இவ்வளோ உபதேசம். அப்போ தான் சொல்கிறாரு, நீ இந்த போரில் ஒருவேளை நீ ஜெயிக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் சுதர்மத்தை நீ செய்யணும். உன்னுடைய சுதர்மம் சத்திரிய தர்மம், அந்த சத்திரிய தர்மத்தை நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ செயல் என்பது நம்ம வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அந்த செயலை கர்ம யோகமாக செய்ய சொல்லி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நமக்கு அறிவுரை சொல்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லுவார். ஒரு கறி பிடிச்ச வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம், எவ்வளவு தான் ஜாக்கிரதையாக இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல, சின்ன ஒரு இடத்துல நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் எங்கேயாவது கறி ஒட்டிடும். அது மாதிரி செயல்கள் செய்யும் பொழுது சின்ன சின்ன குறைகள் எங்காவது ஒரு இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சும் செய்தெல்லாம் தெரியாமல் செய்தெல்லாம் எப்படியா ஒரு குறைகள் இருக்கும். குறைகளை பெரிதுபடுத்தாமல் நிறைகளை மட்டும் பார்க்க பழகி கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு ஸ்லோகம், சகஜம் கர்ம கௌந்தேய சதோஷமபி நத்யஜேத் சர்வ ஆரம்பாகி தோஷேன தூமேன அக்னி இவ ஆவருத்தாக. என்ன விஷயம்? ஹே குந்தியின் மகனே, குறையுடன் கலந்ததாக இருந்தாலும் மன இயல்புக்கு ஏற்ற வேலையை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் நெருப்பு புகையினால் எப்படி சூழப்பட்டிருக்கிறதோ அதுபோல எல்லா செயல்களும் குறைகளால் சூழப்பட்டு இருக்கிறது. ரைட், இன்றைக்கி ஸ்லோகா நம்பர் 48 பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வாரம் 49. சரி, இந்த வாரத்தில் 31ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மடத்தில் ஒரு விசேஷம் வருது. என்னது? யார் சொல்லுவோம்? 31 ஜனவரி 31 வெள்ளிக்கிழமை. எஸ், ஸ்ரீமத் சுவாமி பிரம்மானந்தஜி மகாராஜுடைய பிறந்த நாள். ஸ்ரீமத் சுவாமி பிரம்மானந்த மகாராஜ், அவருடைய இயற்பெயர் ராக்கால் சந்திர கோஷ். ராக்கால். சுவாமிஜி அவருக்கு வச்ச பேர் ராஜா மகாராஜ். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஒரு முறை அன்னை காளிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறார். நான் எப்போதும் உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் இருக்கிறேன், என்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு சத்வீக குணம் உடைய ஒருவனை எனக்கு கொடு. எப்போதும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால அந்த நேரங்களில் யாராவது என்னை தொட்டால் என்னை நெருப்பு, அதாவது முள்ளு குத்துற மாதிரி இருக்கும். மற்ற உலகில் இருக்கவங்க தொடும் பொழுது நல்ல உயர்ந்த சாத்வீக நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனை எனக்கு கொடு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார்.
எப்போதும் அந்த பையன் இறை நினைவில் இருக்கிற பையனாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார். ராக்கால் வர்றதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி மறுபடியும் அவருக்கு ஒரு காட்சி கிடைக்குது. தேவி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் முன்னாடி தோன்றி ஒரு குழந்தையை கையில் கொடுத்து, இவன் தான் நீ கேட்ட பையன் அப்படிங்கிறார். இவன் உன்னுடைய ஆன்மீக புதல்வன், ஸ்பிரிச்சுவல் சன், ஆன்மீக புதல்வன். இன்னொரு காட்சியில் பார்க்குறார், கங்கை நதியில் ஒரு படகு போகுது. 2 பேர் ஆடிப்பாடி ஆனந்தமாக நடனம் ஆடிட்டுருக்காங்க. அதில் ஒரு பையன் உள்ளே வர்றார், கவனிக்கிறார். அவர் தான் இவர். பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய ஆடிப்பாடி இருந்த அந்த சிறுவன் தான் இங்கே வந்து ராக்காலாக வர்றார். ராக்கால் அப்படின்னா இடைச்சிறுவன். கிருஷ்ண அவதாரத்தில் இவரோட வந்தவர் ராமகிருஷ்ண அவதாரத்திலையும் வந்திருக்கிறார். இவருடைய பேர் ராக்கால் சந்திர கோஷ். அப்பா அம்மா பேர் ஆனந்த மோகன் கோஷ், அம்மா பேர் கைலாஸ் காமினி. 1863 ஜனவரி மாதம் 21 பிறந்தார். இவருடைய பிறந்த ஊர் சிக்ரா குலிங்கிராம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கிராமம், பங்களாதேஷ் பார்டர் பக்கத்தில் இருக்குது. சிக்ரா குலிங்கிராம். இவர் பள்ளி படிப்பு முடிக்கிறார். முடிச்சுட்டு கல்கட்டாவுக்கு வர்றார். அங்கே படிக்கும் பொழுது நரேந்திரனோட சந்திப்பு வருது. பிரம்ம சமாஜத்தில் தான் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்துடுறோம். நரேந்திரனோட சந்திப்பு எங்கே நடக்குது? பிரம்ம சமாஜத்துக்கு இவரும் போகிறார், அவரும் வர்றார், சந்திச்சுக்கிறாங்க. இவரை முதல்ல அறிமுகப்படுத்தினது மனமோகன் மித்ரான்னு இவருடைய உறவினர். அவர் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் அறிமுகப்படுத்துகிறார். அறிமுகப்படுத்தினதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் முதல் முறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்குறார். அடுத்த நாளிலிருந்து நான் எப்பொழுது திரும்பவும் தட்சிணேஸ்வரம் போவேன், அவரை எப்போது பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கார். ஒவ்வொரு முறையும் அங்கே போய் பார்க்குறார். தொடர்ந்து அங்கே போகிறதுனால இவருடைய படிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. இதை அவங்க அப்பா கவனிக்கிறார். இது சரியாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட சண்டை போடன்ட்டு வர்றார். இந்த பையனெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு. அப்பா வர்றதை, தூரத்தில் வர்றதை ராக்கால் மகாராஜ் பார்த்துட்டார். ஓடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பார்த்தார். அவர் வந்த உடனே சொன்னார், ராக்கால் இருக்கானே எவ்வளோ நல்ல பையன் தெரியுமா, எவ்வளோ தியானம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி ராக்காலை பெருமையாக பேசுகிறார். எல்லாம் சொல்லிவிட்டு, இதெல்லாம் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த பையன் இப்படி இருப்பானா, இவனே இப்படி இருக்கிறான்னா இவங்க அப்பா எப்படி இருப்பார்னு சொல்லிட்டு அப்பா முன்னாடியே அப்பாவை பெருமையாக பேசினார். அப்பாவுக்கு சந்தோஷம், பரவாயில்லையே அப்படி சொல்லிட்டு வேகமாக சண்டை போடுறதுக்கு வந்தது எல்லாம் சாந்தமாயிடுச்சு. அப்புறம் யோசித்தார், சரி இப்போ ராமகிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கார், இங்கே வந்தால் நமக்கு ஏதாவது காரியம் நடக்கும், சரி இருந்துட்டு போட்டோம். இங்கே வந்தால் பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் வர்றாங்க, நம்மளும் இங்கே வந்துட்டு இருப்போம், இங்கே பெரிய மனுஷங்களை பார்க்கும்போது நமக்கு ஏதாவது காரியம் நடக்குன்னா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டார். அப்படியே ராக்கால் மகாராஜ் வர்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் தடை இல்லை, போயிட்டுருக்கு. ஒரு நாள் ராக்கால் மகாராஜுக்கு பசி. உடனே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஏ கௌரி எங்கே இருக்க, என் ராக்காலுக்கு பசிக்கு தான் ஏதாவது கொண்டுட்டு வா. கௌரி எங்கே இருக்காங்க? கல்கட்டாக்குள்ள உள்ள கௌரி மா. கல்கட்டா அங்கேருந்து பல மைல் தூரத்துக்கு அப்புறம் கல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டில் கௌரிமா இருக்கிறாங்க. கௌரி ராக்காலுக்கு பசிக்குது, ஏதாவது கொண்டுட்டு வா. கேட்குமா? கேட்டது. ராக்காலுக்கு கோபம், எனக்கு பசிக்குதுங்கிறது இதில் வந்து ஊரெல்லாம் டமர அடிக்கிறீங்களா நீங்கள் அப்படிங்கிறாரு. இவர் சொல்லி முடித்து கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படகு வந்து நிற்கிது. கௌரிமா இறங்கி வர்றாங்க. நிறைய பக்ஷணங்கள்லாம் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. நம்புறீங்களா? இருக்குது, இல்லைலாம் லிட்ரேச்சரில் இருக்குது. அதான் நம்மளுடைய குரல் எங்கேருந்து வரணும்? இதயத்திலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா பிரார்த்தனையும் நிச்சயமாக நிறைவேறும். ராக்காலுக்கு சாப்பாடு போட்டார். ஒரு நாள் ராக்கால் வழியில் நடந்து போயிட்டுருக்கிறார். நடந்து போகிற இடத்துல ஒரு நாணயம் கீழே கிடக்குது, காசு. யாரோ போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அந்த நாணயத்தை கையில் எடுத்து யாரோ ஒருத்தர், ஒரு பிச்சைக்காரர் இருக்கார், யாரோ ஒருத்தர் அவர் கையில் கொடுத்துட்றார். இதை வந்து சொன்னார், நான் நடந்து போயிட்டு இருந்தேன், வழியில் ஒரு நாணயம் இருந்தது, அதை எடுத்து யாரோ ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னார்.
அப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், உனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தில் நீ ஏன் போகிற? அந்த நாணயம் உனக்கு தேவையா? இல்லை. அது யார் போட்டாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஒருவேளை அந்த நாணயத்தை துளைத்தவர் திரும்பி அந்த வழியில் தேடிட்டு வந்தார்னா அங்கே இருக்காது. ஆனால் நீ என்ன பண்ணிட்ட, நீ எடுத்து யாருக்கோ ஒருத்தர் கொடுத்துட்ட. அப்படியே விட்டுருந்தீங்கன்னா அவர் திரும்பி வரும் பொழுது எங்கே தொலைச்சாரோ அது அங்கேயே இருக்கும், அவர் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார். அதனால் உனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தில் நீயே போக வேண்டாம், நீ ஏன் மனசை போடுற அப்படின்னு ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறார் ராக்கால். ஒரு நாள் ராக்கால் மகாராஜ் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு பாத சேவை பண்ணிகிட்ருக்கார். பாத சேவை செய்துட்டு இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்குறார், ஒரு காளி தேவி சின்ன குழந்தையா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை சுற்றி வந்துட்டு போகுது. திடீர்னு பார்க்குறாரு, அந்த குழந்தைய காணும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா குழந்தையா சுற்றி வருது. அப்போ அவர் சொன்னார், இப்போ பார்த்தியா மகான்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையினால் என்ன பலன் பார்த்தியா? காளி தேவியின் தரிசனம் கிடைக்குது. அவர் சொல்கிறார், எனக்கு கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லி ஒன்று அந்த கால் பிடிக்க சொன்னேன்னு நினைக்கிறியா? இல்லை. எத்தனையோ ஜென்மங்களில் இந்த சேவை பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு நீ ஏங்கிக்கிட்டு இருந்த, அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன். எத்தனை ஜென்மம் தெரியாது, எல்லா ஜென்மத்திலையும் நீ இந்த மாதிரி உயர்ந்த சேவை பண்ணணுன்னு ஏங்கிட்டு இருந்த, அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது. மகான்களுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது இது ஞாபகம் வச்சு, ஈகோ இல்லாமல் சேவை பண்ணணும். ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உட்கார்ந்துருக்கிறார். குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டுட்டுருக்கார். ராக்கால் மகாராஜுக்கு ஒரு ஏக்கம். எப்போதும் பரமஹம்சர் எப்போதும் தியானத்தில் இருக்கிறார், உயர்ந்த சமாதி நிலைக்கெல்லாம் போகிறார். அந்த அனுபவங்கள் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கலையேன்னு கோபம் ஒரு பக்கம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறார், எனக்கு இன்னும் அந்த சமாதி அனுபவங்கள்லாம் எனக்கு கிடைக்கலையே. ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், எல்லாம் உரிய வேலையில் நடக்கும் அப்படிங்கிறார். இவர் மறுபடியும் கேட்குறார், இல்லை எனக்கு நீங்கள் செய்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் மறுபடியும் சொல்கிறாரு, உரிய வேலையில் நடக்கும் அப்படின்னார். ராக்கால் மகாராஜு கோபம் வந்துருச்சு. எண்ணெய் கிண்ணத்தை தூக்கி வீசிட்டு போயிட்டார். தூக்கி வீசிட்டு நான் போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு நேராக வெளியில் கோபமாக வெளியில் போகிறார். காளி கோயில் கேட்டு பக்கத்தில் போகிறார். அதுக்கப்புறம் அவரால் போக முடியல, கண்ணெல்லாம் டார்க் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வழி தெரியலை அவரால். ஒரு ஸ்டெப்பு கூட அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியல, அப்படியே சிலையாக நிற்கிறார். இப்போ ராமகிருஷ்ணர் ஒருத்தர் ஆளை அனுப்பி அவனை கூட்டிகிட்டு வா. கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா எல்லாம் உரிய நேரத்தில் நடக்கும், எதுக்கு அவசரப்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதிப்படுத்துகிறார். நீ போயிடுவியா, என்னை விட்டு போயிடுவியா? நான் தான் அங்கே கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன். அங்கே கோடு போட்டு வச்சு யார்? ஸ்க்ரீன் போட்டது யார்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து ராக்கால் மகாராஜுக்கு ஒரு பெரிய உயர்ந்த ஆன்மீக அனுபவம் கிடைக்கிது. ஆனால் அந்த ஆன்மீக அனுபவத்தை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை. உடனே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட ஓடுறார், சுவாமி எனக்கு இந்த உயர்ந்த அனுபவமெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு பழைய நிலை கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ தான் சொல்கிறாரு, ஆன்மீக அனுபவங்களை அதை கிரகிச்சு கொள்வதுக்கு நமக்கு தயாராக இருக்கணும், நம்முடைய உடலும் மனமும் தயாராக இருக்கணும். அதனால் எதைக்கு நீ அவசரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு சரியான நேரம் வரும்பொழுது எல்லாம் தானாக நடக்கும். பிற்காலத்தில் கேட்குறாங்க, இவர் தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது, நீங்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய மானச புத்திரர், அவருக்கு சேவை பண்ணீங்க, அவருடைய அருள் எல்லாம் இருக்குது, இருந்தும் நீங்கள் தவம் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டபோதுக்கு அவர் சொல்கிறார், ஆமாம் நான் அவருடைய மானச புத்திரன், எனக்கு எல்லா அருளும் அவருடைய இருக்குது, இருந்தாலும் அந்த அருளை தக்க வச்சுக்கணுன்னா நான் ஆன்மீக சாதனை செய்து தான் ஆகணும். எல்லாருக்கும் இங்கே நிறைய பேர் தீட்சை வாங்கியிருப்பீங்க, எல்லோரும் சாதனை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்முடைய ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அருள், அதாவது இறைவனுடைய அருள் நமக்கு எப்போதும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அந்த அருளை நமக்குள்ளே தக்க வைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தொடர்ந்து ஆன்மீக சாதனை விடாமல் செய்யணும். தினசரி ஒவ்வொரு நாளும் விடாமல் செய்யணும். இது நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். ஒரு நாள் ராக்கால் மகாராஜை பார்த்துட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், என்ன உன் முகத்தை என்னால் பார்க்க முடியலையே, என்ன விஷயம், ஏதாவது பொய் சொன்னியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. யோசிக்கிறார், ஆமாம் விளையாட்டாக ஒரு நண்பர்கிட்ட ஒரு பொய் சொல்லிட்டேன். அப்போ சொல்கிறார், விளையாட்டுக்காக கூட பொய் சொல்லக்கூடாது, சத்தியத்தில் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுகிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய மறைவுக்கு பிறகு இவர் தவ வாழ்க்கையில் இருக்கிறார். பிருந்தாவனத்தில் ஒரு நாள் தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். கூட சுவாமி துரியானந்தருக்கு இருக்கார். இப்போ ஒரு நாள் அவர் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், இன்றைக்கி நம்ம பிக்ஷைக்கு போகிறதில்ல, இங்கேயே உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ராதை நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், கொடுத்தா சாப்பிடுவோம், இல்லைன்னா இங்கேயே இறந்து போவோம். 2 பேர் உட்காந்து தவம்
பெரும்பாலும் இவர் தவத்திலே தான் இருப்பார். துரியானந்த மகாராஜ் தான் போய் எங்கேயாவது பிக்ஷை எடுத்துகிட்டு வந்து வறண்டு போன ரொட்டி தான் கிடைக்கும். அதை எடுத்து அந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு அப்புறமா அதை எடுத்து சாப்பிட்றது. அதுக்கு பேர் குசும சரோவர்னு பேர். பிருந்தாவனத்தில் போனீங்கன்னா தெரியும். அங்கே ராக்கால் மகாராஜ் தியானம் பண்ண இடம் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. குசும சரோவர் கரையில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்தார். இவர் ராக்கால் மகாராஜ் தியானத்தில் இருக்கிறார். சுவாமி வெளியில் போயிட்டார். துரியானந்த மகாராஜ் இவர் உடம்பு வந்து நடுங்கிக்கிட்டே இருக்குது குளிரில். யாரோ ஒருத்தர் வந்தார், ஒரு கம்பளியை எடுத்து போர்த்தி விட்டு போனார். இவர் தியானத்திலே இருக்கிறார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யாரோ ஒருத்தர் அந்த வழியாக வந்தான். பார்த்தான், கம்பளி இருக்குது, ஒருத்தர் மேலே போர்த்தி வச்சுருக்காரு, கம்பளியை உருவிட்டு போயிட்டாங்க. இவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் யார் கம்பளி கொடுத்தான்னு தெரியாது, யார் கம்பளி எடுத்துகிட்டு போனான்னு தெரியாது. தியானத்தில் லயிச்சிருக்கிறார். அப்படி ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் இருந்தவர் ராக்கால் மகாராஜ். நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சுவாமிஜியோட அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்ததுக்கப்புறமா சுவாமிஜி இவர் என்ன பண்ணுறார், மடத்தின் தலைவராக ஏற்படுத்துகிறார். அவருக்கு நிறைய பொறுப்புகள்லாம் வருது. தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் மடத்தின் தலைவராக சங்க குருவாக, முதல் சங்க குருவாக இருந்தவர் ராக்கால் மகாராஜ். நிறைய பேருக்கு ஆன்மீக மந்திர உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். மடத்தில் துர்கா பூஜை நடந்ததுக்கு இவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கனவு. துர்காதேவி கங்கையிலேருந்து இறங்கி அப்படியே மடத்துக்குள்ளே உள்ளே வர மாதிரி ஒரு காட்சி பார்க்குறார். அதே காட்சி சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறமா 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. அன்றிலிருந்து துர்கா பூஜைங்கிறது நம்ம மடத்தில் வந்தது. நிறைய அவரை பற்றி சொல்லலாம். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். 2-3 முறை இங்கே வந்திருக்கிறார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோமோட இனாக்ரேஷனுக்கு வந்திருக்கிறார். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பழைய டெம்பிளுடைய இனாக்ரேஷனுக்கு வந்திருக்கிறார். இப்போ மதுரைக்கு போயிருக்கிறார், ராமேஸ்வரம் போயிருக்கார். மதுரையில் வந்து மீனாட்சி தேவியை பார்த்துட்டு அப்படியே உயர்ந்த பரவசத்தில் போயிட்டுருக்கார். இப்போ பின்னாடி சசி மகாராஜ் ஆழ்வார் ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டே போகிறார். எல்லாம் வழி விட்டு போகிறாங்க, இவர் மட்டும் உள்ளே போயிட்டு தேவியை தரிசனம் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலையில் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறார். திருப்பதி கோயிலில் போகும்பொழுது சொல்கிறார், இது வந்து ஒரு அம்பாள் கோயில் அப்படிங்கிறார். எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, சுவாமி இது வந்து வைஷ்ணவ டெம்பிள், இது வந்து ஸ்ரீரங்கம் வைஷ்ணவ டெம்பிள். இல்லை, இங்கே அம்பாளை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அங்கே அம்பாள் கோயில் இருந்திருக்கு. இப்படி நிறைய ஆன்மீக அனுபவங்கள் அவர் சொல்லுவார். எந்த ஊரில் எந்த நேரம் சரியான நேரம் ஆன்மீக பயிற்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவார்னா, காசியில் அதிகாலை 3 மணி உயர்ந்த நேரம் ஆன்மீக பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு காசியில். பிருந்தாவனத்தில் நள்ளிரவு ராத்திரி 12 மணி. பிருந்தாவனத்தில் தங்கியிருக்கும்போது ராத்திரி 12 மணிக்கு இவர் தூங்கிட்டு இருக்கார். யாரோ ஒருத்தர் வந்து தட்டி எழுப்புறார். எழுந்து உட்காந்து தியானம் பண்ண, திரும்ப தூங்குறார். மறுபடியும் தட்டி எழுப்பி தியானம் பண்ண சொல்லுது. அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிறார், அது தியானம் பண்ணுறதுக்கு உயர்ந்த நேரம் நள்ளிரவு. காசியில் 3 மணி. பூரியில் வந்து பூரி புவனேஸ்வர் பிற்பகல். அந்த நேரம் வந்து ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் தவம் இவர் எங்கெல்லாம் போய் உட்காந்து தவம் செஞ்சாரோ அதெல்லாம் பின்னால் மடமாக வந்திருக்கு. பூரியில் தவம் பண்ணார், மடம் வந்துச்சு. புவனேஸ்வரில் தவம் பண்ணார், மடம் வந்திருக்கு. காசியில் தவம் பண்ணார், மடம் இருக்குது. பிருந்தாவனத்தில் தவம் பண்ணார், மடம் வந்துச்சு. இப்படி எங்கெல்லாம் தீர்த்தி குருவந்தி தீர்த்தானி நாரத மகர்ஷி சொல்வார். அதாவது மகான்கள் கால் பட்ட இடமெல்லாம் பிற்காலத்தில் அது புனித தலங்களாக மாறுகிறது. இப்படி அவர் எங்கெல்லாம் தவம் பண்ணாரோ அந்த இடமெல்லாம் பிற்காலத்தில் மடத்தினுடைய பிரான்ச்சாக வந்துட்டுருக்கு. சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்தபோது ஒரு முறை ஒரு இடத்துல பார்க்குறார், ராமநாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிறத பார்க்குறார். அதுக்கப்புறமா வேலூர் மடத்துக்கு போனதுக்கப்புறமா ராமநாம சங்கீர்த்தனத்தை இவர் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறார். அதுக்கு முன்னாடி இல்லை. சவுத் இந்தியாவில் இப்போ ஒரு இடத்துல பார்த்ததுக்கப்புறமா ராமநாம அன்றிலேருந்து இன்று வரைக்கும் நம்ம மடத்தில் ராமநாம சங்கீர்த்தனம் வந்து இப்போது நம்ம பாடுறதுக்கு ராக்கால் மகாராஜுடைய ஒரு உத்தரவு அப்படின்னு. மைசூர், திருவனந்தபுரம் எல்லா இடங்களுக்கும் போயிருக்கிறார். மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் பார்க்கும்பொழுது அந்த பூம்பாவை நிகழ்ச்சி இவர் எடுத்து சொல்கிறார். எத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது, ஞானசம்பந்தர் வாழ்க்கையில் நடந்தது. அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அப்படியே கண்ணு முன்னாடி எடுத்து சொல்கிறார். எப்படி மகான்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. வீட்டுக்கு போய் படிங்க. இவ்வளோதான் நேரம், இன்றைக்கி ஆரத்தி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, வீட்டுக்கு போய் படிங்க. முக்கியமாக இவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து செயலின் ரகசியத்தை சொல்கிறார். நம்ம கர்மயோகம் பார்த்துட்ருக்கோம். என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? வெறுமனே ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்வது கூடாது.
எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதை சரியான முறையில் செய்யணும். என்ன சொல்லுவார்? எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரியான முறையில் செய்யணும். சொந்த நோக்கம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை பண்ணணும். ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது இதனால் எனக்கு என்ன லாபம்னு பார்க்காம ஒரு காரியத்தை இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜையாக செய்யணும் அப்படிம்பார். தியானம் பழகாமல் வேலையில் ஈடுபட்டால் ஆபத்து. ஏன்னா ஈகோ வந்துடும். யார் நல்லா தியானம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நிச்சயமாக நல்லா வேலை பண்ண முடியும். தியானம் செய்வது என்பது அவசியம் இருக்கணும். தியான பயிற்சி நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். தியானம் செய்யும்போது மனசு வந்து சுவாமி எனக்கு தியானம் பண்ணும்போது மனசு வந்து அடங்கலை, மனசு வந்து சாந்தமாக இல்லை அப்படின்னா ஒரு வழிமுறை சொல்லி கொடுக்குற. தியானம் செய்யும்போது நீ வந்து ஒரு மகா சமுத்திரத்துக்கு நடுவில் உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணிக்கோ. ஒரு சமுத்திரத்தில் நடுவில் இருக்க மாதிரி உட்காந்துக்கோ. அப்போ மழை அளவுக்கு எழுகக்கூடிய அந்த அலைகள்லாம் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இரு. அப்போ எங்கிருந்தோ இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் சக்தி உன்னை காப்பாற்றுதுன்னு நினச்சிக்கோ. இறைவனுடைய சக்தி அவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும், அலை வந்து மலையளவுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சக்தி உன்னை காப்பாற்றுதுன்னு நினச்சிக்கோ. இப்படி நினச்சிக்கும் பொழுது உன்னுடைய தியானம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனசு சாந்தமாகும். இப்படி நிறைய பக்தர்களுக்கு அறிவுரைகள் கொடுத்துருக்கிறார். ஒரு மிகப்பெரிய மகானுடைய பிறந்த நாள் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை. யாரெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ மடத்துக்கு வாங்க, முடியாதவங்க வீட்டில் இருந்தபடியே இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை படிங்க. ஸ்ரீமத் சுவாமி பிரம்மானந்தர் மடத்தின் முதல் தலைவர். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.